जय जगन्नाथ। गीता ज्ञान ओडिया भितर आपण मानक स्वागत। तो आज गोटे खुशीर दिन। कौन से दिन ना आम जो भागवत आउ श्रीमद भगवतम गीता जहाँकि आम आम चैनल भितर चली आपण मैंने शुणुंट मु कहूँ मोर कान दीटा भी शुणुची जहाँ भी आम समस्ते श्रवण करुचे भागवत पाठ भितर जाऊे किसी जिनिस जानुचे श्रीमद भगवत गीता को पाठ करुचे भगवान तत्वता किसी जानुचे जहाँ भी हो सी हूँ भागवत जे कि भगवान लीलामृत ये हूँ श्रीमद भगवत गीता जहाँ कि भगवान मुखारविंद बा अमृत मुखामृत मुखरु आमर अमृत जो आसूची आस्वादन आम करुचे एक कथामृत आर मुखर रस स्वरूप जहाँ भागवत कथा आसी जे आम पाखे पहुँची तो आम कि पाठ करुचे जानुचे ता भीतर कौन हो आम दैनंदिन जीवन किसी ना कि परिवर्तन घटुची जो भाव में गीता प्रभाव डाणी पलाऊँगी जो मैंने गीता पाठ करते से घरे भूत प्रेत चोर एसबूर भय रहे ना घरे शोक रुहे ना अज्ञान अंधकार दूरीभूत हो जाए ये सब भीतर दी चली आज गोटे खुशीर दिन से खुशीर दिन कौन होमें जिते जोग पढ़ी पढ़ी का आसिले भीतर गोटे मुख्य जोग होती भक्ति जोग से भक्ति जोग भीतर आम प्रवेश करने पूर्व से गुरु गोविंद चरण कमल को ध्यान करी से राधा कृष्ण छंदा पाद पद्म को ध्यान करी निज निजर आराध्य देवादेवी मान को ध्यान करी गुरु गोविंद को ध्यान करी आम श्रीमद भगवतम गीता भीतर को प्रवेश करवा भक्ति जोग द्वादश अध्याय यही अध्याय भीतर कौन ना अर्जुन ये गोटे गूढ़ तत्व पचारि भगवान को ना कौन ना हे जोगेश्वर हे कृष्ण जो विश्वरूप दर्शन कला जो अज्ञान अंधकार दूरीभूत हो तो ज्ञान आलोक हो से पचार प्रभु ये जो भक्ति जोग अच्छी भीतर मत गोटे कथा कहतु से भक्ति केते जन होचंदी सागण माने साकार सुगुण स्वरूप को पूजा करती आउ केते जन कहते निराकार ब्रह्म को पूजा करते तो सेमानक भितर क्यों माने श्रेष्ठतर क्यों माने अत्यधिक उन्नत धरणर भक्त से विषय मन भीतर माने गोटे संकट आसी कौन ना द्वंद्व आसी संकट नुह द्वंद्व आसी से द्वंद्वटा कौन भितर सबुठारु निराकार जो माने परम ब्रह्म को पूजा करुछंती से माने ना साकार परम ब्रह्म को जे पूजा करछंती से माने ताका भितर किए शीघ्र भगवान को पाइबे दी जण जाक भगवान को पाइबे किंतु किए शीघ्र भगवान को पाइबे आ कहार मार्ग अत्यंत सरल ये जो कथा है ए कथा भितर आमी दिबा से गुरुंकर आशीर्वाद को पाथय करिबा गुरु को किछि समय पर्यंत टिके मनन करिबा ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरे प्रिय। चलतु जीवा से द्वादश अध्याय भीतर को प्रवेश करिबा। अर्जुन कहिसंती कोन जहाँकि एटा गीता पाठ एटा गोटे बही मोर पढ़ुची तो आम ये गीता पाठ भीतर किछि जानिबा पढ़िले एवं सतत युक्ता जे भक्ता स्तं पर्युपासते जे चाप अक्षरम अव्यक्तं ते सांख्य जोगवी तमा। अर्जुन पचारिले जो अनन्य प्रेमी भक्त माने पूर्वोक्त प्रकार निरंतर आपणकर भजन ध्यान रे लागि रही आपण को अर्थात सगुण स्वरूप परमेश्वर को भजन करती और अन्य जो माने केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही श्रेष्ठ भाव में भजन करती यही दुई प्रकार उपासक मध्य अधिक उत्तम जोगवेता क्यों माने
ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅତି ଉତ୍ତମ କେଉଁମାନେ ଅଟନ୍ତି ବା ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ? ମୟା ବେଶ୍ୟ ମନୋଜେମା ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତା ଉପାସତେ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ପରୟୋପେତାସ୍ତେ ମେ ଯୁକ୍ତ ତମା ମତା। ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୋ ଠାରେ ମନ ଏକାଗ୍ର କରି ନିରନ୍ତର ମୋର ଭଜନ ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଗୁଣ ରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମତରେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଯୋଗୀ। ମାନେ କଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ସଗୁଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମତରେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଯୋଗୀ। ନା କାହିଁକି ନା, ଯେ ତକ୍ଷର ମନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟମ ଅବ୍ୟକ୍ତଂ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ସର୍ବତ୍ର ଗମଚିନ୍ତ୍ୟଂ ଚ କୂଟಸ್ಥମଚଳଂ ଧ୍ରୁବଂ ସଂନିୟମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାମଂ ସର୍ବତ୍ର ସମବୁଦ୍ଧୟଃ ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। परंतु ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୁଦାୟକୁ ଭଲ ରୂପେ ବଶ କରି ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ସ୍ୱରୂପ ଓ ସଦା ଏକରସ ହୋଇ ରହୁଥିବା ନିତ୍ୟ ଅଚଳ ନିରାକାର ଅବିନାଶୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନକୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିରନ୍ତର ଏକି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନରତ ହୋଇ ଭଜନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତରେ ରତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସମାନ ଭାବ ରଖୁଥିବା ସେହି ଯୋଗୀମାନେ ମତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ହରି ସମାନା। ସର୍ବଭୂତରେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସର୍ବଭୂତରେ ହରିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଯୋଗୀ, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା ବି ହେଇଛି। କ୍ଲେଶୋऽଧିକତରସ୍ତେଷାମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତାସକ୍ତଚେତସାମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତା हि ଗତିର୍ଦୁଃଖଂ ଦେହବଭିରବାପ୍ୟତେ। ସେହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମରେ ଆସକ୍ତି ଚିତ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାଧନା ବିଶେଷ ପରିଶ୍ରମ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଦେହାଭିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷୟକ ଗତି ଦୁଃଖ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନା କାହିଁକି ଯେଉଁମାନେ ନିରାକାରକୁ ଭଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା, ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତ ପୁରୁଷମାନେ ସାଧନା ବିଶେଷ ପରିଶ୍ରମ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କଣ ନା, ତାଙ୍କର ଦେହାଭିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷୟକ ଗତି ଦୁଃଖ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତୁ ସର୍ବାଣି କର୍ମାଣି ମୟି ସନ୍ନ୍ୟାସ୍ୟ ମତ୍ପରାଃ ଅନନ୍ୟନେବ ଯୋଗେନ ମାଂ ଧ୍ୟାୟନ୍ତ ଉପାସତେ। ପରନ୍ତୁ ମୋର ପରାୟଣ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୋ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ମତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଗୁଣ ରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହିଁ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ଭଜନ କରନ୍ତି, ସେହି ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତ। ଆଉ କଣ କହିଛନ୍ତି? ତେଷାମହଂ ସମୁଦ୍ଧର୍ତା ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ସାଗରାତ୍ ଭବାନୀ ନିଚରାତ୍ ପାର୍ଥ ମୟା ବେଶିତ ଚେତସାମ୍। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋ ଠାରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରିଥିବା ସେହି ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ସଂସାର ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନିଏ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୟେବ ମନ ଆଧେତସ୍ଵ ମୟି ବୁଦ୍ଧି ନିବେଶୟ ନିବଶିଷ୍ୟସି ମୟେବ ଅତୌର୍ଧ୍ୱଂ ସଂଶୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ହିଁ ମନ ଲଗାଅ, ମୋ ଠାରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେ ମୋ ଠାରେ ହିଁ ନିବାସ କରିବ ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ କି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମନ ନିବେଶ କଲେ କଣ ହୁଏ? ମନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କିଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ସିଏ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବାସ କରିଥାଏ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭକ୍ତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେଇ ଧରି ତର୍କେ ବହୁତ।
ତେଣୁ କେହି କେହି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଆମ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଆସେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ଯାହାକି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ଗୋପୀ ଭାବ, ତାହା ପରେ କେବେ କହିବା। ତ ଆ ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଏଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ, ଆମେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରୂପରେ ହେଇ। ସେ ଗୋଲେକ ଧାମରେ ଯାହା ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଚାଲେ ତାହାର କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ରଜଧାମରେ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ତ ଅବିରତ ଚାଲୁଛି। ଏଠି ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟିଏ ଟାଇପର ଲୀଳା, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଟାଇପର ଲୀଳା ଭଗବାନ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ତ ଆଉ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଲେକ ଧାମ କଥା ନ ଦେଖି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମର ସେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯାହା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଅମୃତକୁ ଆମେ ଯାହା ପାଠ କରୁଛେ, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭିତରେ ଯେ କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଚିଯିବା, ହଜିଯିବା। ଦେଖିବା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ରଣାଙ୍ଗନା ଭିତରେ 5ଟି ଅଶ୍ୱଯୁକ୍ତ ଘୋଡ଼ା ଠିଆ ହେଇଛି, ଭଗବାନ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପାଦ ତଳେ ତାଙ୍କର ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ନତମସ୍ତକ ନୟନରେ ଉପରକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ। ଭଗବାନ ଆଜି ଗୀତାର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଲଗେଇ ଦିଅ, ତୁମର ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ନିବାସ କରିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଥା ଅକପଟ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ମୂଢ଼, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରୀତି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ହିଁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ସବୁବେଳେ ହିଁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଅପବାଦ କରନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ନାହିଁ କି ଦେବତା ପ୍ରକୃତି, ମାନବ ପ୍ରକୃତି, ଦାନବ ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ହିଁ ସେଇ ଭିତର ଦେଇ ଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାର ପାତ୍ର ହେବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବେ, ଆଦର କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଟିକେ ବି କାନରେ ପକେଇଦେବେ, ଯଦି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଯଦି କାନରେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେମାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଅଥ ଚିତଂ ସମାଧାନ୍ତୁଂ न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामि चाप्तुं धनञ्जय। जदि तुमे ମୋ ଠାରେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛ, ତେବେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅଭ୍ୟାସ ରୂପୀ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର। ଅଭ୍ୟାସ ରୂପୀ କ'ଣ? ଏଇଠି ତ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯାହାକି ଭଗବାନ କହିଦେଲେ କ'ଣ ନା, ନବତା ଭକ୍ତି ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଯାଏ କ'ଣ? ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ ପାଦ ସେବନ ଦାସ୍ୟରେ ପୂଜନ ସଖୀ ଜନ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ବିଳାସରେ ଶ୍ରବଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯେମାନଙ୍କ କାନରେ ଥରେ ପଡ଼ିଯାଏ ନା କ'ଣ ହେଇଛି, କାନେର ଭିତର କିଆ ମରମେ ପଶିଲ, ଆକୁଲ କରିଲ ମୋର ପ୍ରାଣ, ସୋଇ କେ ବାସୁ ନାଇଲ ଶ୍ୟାମନା। ହେ ସଖା, ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ପଦଟିଏ କହିଲ, ଯେ କି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଭାଗବତରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣୟ କର୍ଣ୍ଣିକା। ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସିଏ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭାଗବତର କିଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ପୁଣି ଆଶ୍ରମ ଫେରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭିତରେ କଥା। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି
ना ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଇଏ ଗୋଟେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କି ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ ରୁଚି ରଖୁଥିଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନିଜ ମନକୁ ଆଣିକିରି ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମନନ ଏସବୁ ଭିତରକୁ ଆଣିକିରି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ତ ଏହା ତ ନିହାତି କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ନବଧା ଭକ୍ତି ଭିତର ଦେଇ ଚାଲିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନିଜ ଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖି ଯେଉଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ମନକୁ ନେଇଯିବେ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଗେ ନାହିଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଏଇ ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅଭ୍ୟାସେ ଅପ୍ୟସମର୍ଥୋऽସି ମତ୍କର୍ମ ପରମೋ ଭବ ମତ୍ୟର୍ଥମପି କର୍ମାଣି କୁର୍ବନ୍ ସିଦ୍ଧିମ ବାପ୍ସ୍ୟସି। ତୁମେ ଯଦି ତୁମେ ଉପରୋକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛ ତେବେ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବାର ହିଁ ପରାୟଣ ହୁଅ। ମୋ ପାଇଁ ଏପରି ଭାବରେ କର୍ମ କରୁ କରୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କ'ଣ ନା ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କର୍ମ ସରିଲେ କ୍ଷୟ ଯାନ୍ତି। ଅକର୍ମ ନା କୋଉ କର୍ମ ନା ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପରମ ଗତି ମନେ କରି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଯେପରି କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ ଆଦି ସକଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ପରି କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରିତ ବା ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ। ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବତ ଅର୍ଥ କର୍ମ କରିଥାଏ। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗେ ସେହିପରି କର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତ ଅର୍ଥ କର୍ମ ବା ଅକର୍ମ, ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ଆଉ କର୍ତ୍ତା ରହେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ନିଜେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠକର। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ, ଆମେ ଆମ ବିଲରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛେ, ତମେ ଏତିକି କାମ କରିଦିଅ, ସେ ତାଙ୍କର ପଇସା ନେଇକି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛେ। ଭଗବତ ଅର୍ଥ କର୍ମ କରିବି। ଭଗବତ ଅର୍ଥ କର୍ମ ନା ଯେଉଁ କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ, ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଭଗବାନ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ କର୍ମ। ଯଦି ତମେ ଏସବୁ ଯୋଗ ଭକ୍ତି ଏସବୁ ପାରୁନ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଉପାସନା ହେଉଛି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଘର ଟିକେ ଝାଡୁ କରିଦେବି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭଗବତ ଅର୍ଥ କର୍ମ। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ତିଲକ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କର୍ମ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଠାରୁ ସବୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଳିଦେବି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭଗବତ ଅର୍ଥ କର୍ମ। ଏଇସବୁ ଧୀରେ 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 କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ସିଦ୍ଧି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହୁଏ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତି କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗିଯାଏ। ଏଇସବୁ କଥା ଯାହାକି ଆମେ ଆଜି ତ ଏତିକି ରଖିଲେ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ବିଷୟବସ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଶୁଣିବାକୁ ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗିବନି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ତ ରସାମୃତ, କିନ୍ତୁ ରସକୁ ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ପାନ କରିବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବି ରୁଚି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ରସଗୋଲା ଖାଉଛେ, 2-4ଟା ଖାଇଦେଲେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ 7-8ଟା ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଥା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିବା, ସେଇ କଥା ଭିତରକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅନବରତ ଭାବରେ ତାକୁ ମନନ କରିବା, ତାହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ଭଗବାନର ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ିଯିବା, ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଟିକେ ସେବା କରିଦେବା, ଏଇସବୁ ଭିତରେ କାହିଁକି ନା କଳିଯୁଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନାମ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଥିବା ନା କାହିଁକି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ମନନ କରୁଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ବିଷୟ, ଭକ୍ତିର ବିଷୟ। ଏଠି ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଭିତରକୁ ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆମର ମନକୁ ନ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତି ହେଇ
ଏହି ସବୁ ଗୀତା ପାଠ କଲେ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇ ପାଠ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ।